خیر ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دیکھیں گے کہ حکومت کے پاس یہ جو آپشن ہے اس کے اوپر مختلف سیاسی جماعتوں کا ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے, اور جو حکومتی پارٹی ہے اگر وہ بھی الیکشن اس کو جلدی پارٹیسپیٹ اس میں کرنا پڑا تو ان کی تیاری ہے یا نہیں ہے. ہماری اندر کی خبریں یہ ہیں کہ بہت سارے علاقوں کے اندر بہت سارے لوگوں نے یہ کہا جی کہ الیکشن کے لیے ہماری تیاری بالکل بھی نہیں ہے, اگر آپ نے اس وقت الیکشن کروایا تو ہمارا سیاسی کباڑا نکل جائے گا. لیٹس گیٹ انٹو دس ڈسکشن آفٹر دا بریک. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے حامد خان صاحب نے, جو فارمر پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. حامد صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا. لیکن پہلے میں ذرا دو تین سوال میرے ذہن میں تھے وہ پوچھ لوں پینلسٹ سے. سعد رفیق صاحب, سوال نئے بخاری صاحب کا جینون ہے اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے ڈائلاگ پر تو اعتراض ہے, لیکن ایم ایم اے کی وہ کمپوننٹ پارٹیز جو بلوچستان میں موجود ہیں, کولیشن پارٹنر ہیں جنرل پرویز مشرف کی جماعتوں کے ساتھ, وہ اے پی ڈی ایم میں موجود ہیں, ان پر آپ نقطہ اعتراض نہیں اٹھاتے. 17ویں ترمیم والے اے پی ڈی ایم میں موجود ہیں, آپ اعتراض نہیں اٹھاتے. طلعت صاحب 17ویں ترمیم کے خلاف تھے پیپلز پارٹی والے بھی اور ہم بھی, اور ہم نے اے آر ڈی کے پلیٹ فارم سے 17ویں ترمیم کو اپوز کیا تھا, اور یہ بات ہم آج بھی کہیں گے کہ جن لوگوں نے خاص طور پہ ایم ایم اے کے لوگوں نے جو ووٹ کیا تھا 17ویں ترمیم پہ, انہوں نے زیادتی کی تھی اور انہوں نے ان جمہوریت کے ساتھ اس وقت انصاف نہیں کیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جو کام ایم ایم اے نے کیا اور جس کی اے آر ڈی والے مذمت کرتے رہے ہیں, آج اگر اے آر ڈی کی ایک کمپوننٹ پارٹی وہی کام کرنے چل پڑے تو اس کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ایم ایم اے نے اپنی غلطی کا برسر عام اعتراف کیا ہے, اور ایم ایم اے کے سربراہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ 17ویں ترمیم کی حمایت کر کے ہم نے غلطی کی ہے. اور جب کوئی شخص یا کوئی جماعت اپنی غلطی مان لے اور وہ عامریت کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے یکسو ہو جائے تو پھر ہمارے پاس کیا چارہ رہ جاتا ہے باقی کہ ہم اس کو ساتھ نہ ملائیں یا اس کے ساتھ نہ چلیں. کدھر تو یہ جو اے پی ڈی ایم ہے, اس میں یہ دیکھیں نا, اے پی ڈی ایم کی آپ کمپوزیشن دیکھیں, اس میں نہ صرف ایم ایم اے موجود ہے بلکہ اس میں جو ریجنل فورسز ہیں اور جو قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری موجود ہیں. لیکن سعد رفیق صاحب, مداوع تو اس طریقے سے ہوتا ہے اگر بلوچستان کی حکومت چھوڑ دیتے, وہ تو مداوع نہیں کیا انہوں نے, وہ تو بلوچستان میں حکومت میں موجود ہیں. طلعت صاحب, یہ جو اعتراض آپ کر رہے ہیں یہ اعتراض ہمارا بھی ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی پارٹی ہے, ہماری یہ ڈیمانڈ ان کے ساتھ پوری طرح موجود ہے. پونم کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے اے پی ڈی ایم کے اندر رہتے ہوئے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہمیں حمایت اے پی ڈی ایم میں مل جاتی تو ان سے یہ مطالبہ کرنے والے جو لوگ تھے ان کی آواز زیادہ طاقتور ہوتی. تو ہمیں یقین ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنے دوستوں پر دباؤ ڈالیں گے اور وہ بلوچستان کی حکومت سے الگ ہوں گے. اجازت بات یہ ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہوا تو اگر آپ پاپولیرٹی ریٹنگز بھی دیکھیں اور جو سروے چھپے ہیں, آپ کی پاپولیرٹی ریٹنگز جو ہیں وہ بش کی پاپولیرٹی ریٹنگز اور ٹونی بلیئر جب وہ چھوڑے تو اس سے تھوڑی سی کمی ہے. اس وقت الیکشن کروائیں گے تو آپ تو بھونے جائیں گے, آپ کو تو سیٹیں ملیں گی نہیں. دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ہار جائیں اور جیت جائیں, یہ ایک سیاسی عمل ہے, سیاسی عمل کو آگے چلنا چاہیے, ڈیموکریسی کو آگے چلنا چاہیے. باتیں کر رہے ہیں آپ, لیکن سیاستدان کا تو کام یہ پاور میں رہنا ہے. آپ تو الیکشن پتہ نہیں کس طرح جیتے ہیں. الیکشن کو کیا اوائڈ کر دیں, الیکشن تو ہونے ہی ہے 15 نومبر کو. بخاری صاحب کا پوائنٹ ہے کہ آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں, یہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. آپ یہی کر سکتے ہیں کہ اعتراض اٹھائیں جب پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے. نہیں, وہ تو باتیں تو کہیں اور ہو رہی ہیں. مجھے تو یہی تو میں ابھی بات کر رہا تھا, جس پہ سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا تھا آئی جی آئی بنانے پر, آج انہی کے ساتھ تو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے. تو آپ کی پارٹی الیکشن کے لیے ریڈی ہے اس وقت؟ ہماری پارٹی بالکل, میں اپنے حلقے سے ہو کر آیا ہوں اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہاں مجھے تو کوئی ایسی پرابلم نظر نہیں آئی. اگر ووٹر بھی نظر آیا کہ نہیں آیا؟ جی, ووٹر نظر آئے, ووٹر سب. میں جلسے کر کے آیا ہوں, میں 8 دن وہاں رہ کر آیا ہوں, دن رات, یعنی رات کے 2 بجے. پریکٹیکل کوسچن بخاری صاحب, آپ کی پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے اس بات سے قطع نظر کہ الیکشن میں آپ نے شرکت کرنی ہے نہیں کرنی؟ از یور پارٹی ریڈی فار دی الیکشن؟ بالکل ہم تیار ہیں جی. گزارش سیدھی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کلیم کرتے رہی ہیں کیوں والے کہ ہماری کارکردگی, اور جنرل مشرف نے بھی بڑے کلیمز کیے ہیں. پراپر ٹیسٹ جو ہے نا وہ الیکشن ہی ہے, اور اسی میں پتا چل جائے گا کس کی کیا کارکردگی تھی اور عوام کس کو پسند کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے موقع پہ آج بھی قائم ہے اور ہم الیکشنز کے لیے. اور کیسا الیکشن؟ دیٹس آلسو امپورٹنٹ. الیکشن سے پہلے کیسا الیکشن, کس نظام کے تحت؟ ایگزیکٹلی اس میں گزارش ہے کہ ہم نے جو پروپوزل دی اس میں بڑا ہم نے واضح کہا ہے کہ جی یہ صورتحال ہونی چاہیے. مثلا ہم نے کہا کہ جی امپارشل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہونی چاہیے, الیکشن کمیشن شوڈ بی انڈیپینڈنٹ, یو نو.
इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, दैट शुड बी इंश्योर्ड। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाएगी और हम इंशाल्लाह कामयाब होके आएंगे। ओके, लेट मी टॉक टू हामिद खान साहब। हामिद साहब, शुक्रिया हमारे साथ लाइन पे रहने का। वकला ने गो मुशर्रफ गो, एक मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूँ नवाए वक्त की जो दी गई है, तहरीक चलाने का ऐलान किया है 6 सितंबर से। अब अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी कानूनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, तो उसके बाद इलेक्शन होने हैं, वकला फिर इस सूरत में क्या करेंगे? देखिए ना, हमारी स्ट्रगल जो है वो फौजी हुक्मरानी के खिलाफ है। जब तक के हमारे बीच में से फौजी हुक्मरान जो है वो नहीं छोड़ जाता, तब तक हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी। क्योंकि जब तक जनरल परवेज मुशर्रफ इस मुल्क पर बतौर गासिब के मुसल्लत है, हमारी स्ट्रगल है उसके खिलाफ। क्योंकि हम समझते हैं वो गैर आईनी शख्स सदर है, उसने आइन को पामाल किया है और बतौर एक गासिब के इस वक्त मुल्क में अपने आप को सदर कहलाता है। तो हमारी तो स्ट्रगल बड़ी सीधी सादी है। हमारी स्ट्रगल तो फौजी हुक्मरानी के खिलाफ है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना साथ है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, और आइन की हुक्मरानी और फौजी हुक्मरानी साथ साथ नहीं चल सकते। जब तक फौजी हुक्मरान है, इसका मतलब आइनी हुक्मरानी नहीं है। सो लिहाजा हमारे तो सीधा साधा गो मुशर्रफ गो का प्रोग्राम है। यानी मुशर्रफ एक सिंबल है फौज की हुक्मरानी का। हम इस मुल्क से फौज की हुक्मरानी को रुखसत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क में फौज जो है ये अपना काम करे, मुल्क के दिफा का काम करे। वो उसका कोई काम नहीं है कि सियासी मामलात में और सिविलियन मामलात में किसी शक्ल में भी किसी किस्म की मुदाखलत। हामिद साहब, मादरत के साथ वकला का फिर क्या काम है सियासी मामलात के अंदर दखल अंदाजी करने का? जब इलेक्शन होने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के मुताबिक, तो इलेक्शन होने हैं तो ये तमाम कैंपेन जो इलेक्शन के लिए शुरू हो जाएगी, उसको क्या फिर आप रोकेंगे? इलेक्शन को क्या करेंगे आप? इलेक्शन की जो एक अपनी हवा होती है, सियासतदान कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जाता है, कैंपेन्स होती हैं, वो तो माहौल ही तब्दील हो जाए, फिर आप क्या करेंगे उसमें? देखिए, बात बड़ी सीधी सादी है। हम कहते हैं कि जब तक परवेज मुशर्रफ हम पर मुसल्लत है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। इसलिए हम ये कहेंगे कि पहले परवेज मुशर्रफ छोड़े और कोई केयर टेकर गवर्नमेंट बने और फिर इलेक्शन हो। इलेक्शन होने का क्या फायदा? वो तो रिगिंग हो जाएगी। 2002 में क्या परवेज मुशर्रफ ने फेयर इलेक्शन कराए थे? लेकिन हामिद साहब, उसका भी एक आईनी तरीका वजह किया हुआ ना, उसके तहत ही होगा ना, आपकी और मेरी डिमांड पर तो नहीं होगा। और आइन के मुताबिक जो प्रेसिडेंट है वो शायद केयर टेकर हुकूमत अपॉइंट करते हैं। ये भी प्रोविजन है कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसको भी केयर टेकर बना सकते हैं शायद। हाँ, लेकिन ये खुद मौसूफ जाएं तो फिर वो केयर टेकर जो हुकूमत है वो काबिल कबूल होगी। जब ये शख्स कहता है कि मैं अगली दफा इलेक्शन लड़ूंगा, वो इसका मतलब ये है कि वो इसलिए वहां पर बतौर बावर्ती सदर रहेगा ताकि वो इलेक्शन में रिगिंग करे, ताकि जो नई असेंबली बने उसकी मर्जी की बने और उससे वो इलेक्ट हो गए 5 साल के लिए। जी साहब, ये देखें जिस किस्म की बातें हो रही हैं, और मैं कानून का और वकला का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन एक शख्स जो कि आईनी तौर पर अभी इस वक्त सदर पाकिस्तान है, चाहे उन्हें किस तरह भी आए, आप MMA को बुरा भला कह लें, हमें कह रहे हैं 2/3 मेजोरिटी ने LFO को आइन का हिस्सा बनाया, और 2/3 मेजोरिटी जो है वो कुछ भी चेंजेस ला सकती है आइन के अंदर, और आइन और कानून के अंदर जो भी चेंजेस लाना चाहे वो ला सकती है। नहीं, एजाजुल हक साहब, ये जायज बात नहीं है। अच्छा चलें, नाजायज समझ लें आप आइन के वफाकी पार्लिमानी निजाम के तहत के लिए ये आइन बना है। आप आइन को मसख 2 ताई अक्सरियत की बुनियाद पे नहीं कर सकते। तो फिर जो चेंजेस लाई गई हैं, साद रफीक साहब, जो चेंजेस लाई गई हैं, जिस तरह के बाकी कानूनी काम जो है और पॉलिसी मेकिंग जो है किसी और अदारे में आजकल हो रही है, उन्हें कहें फिर इसको तब्दील कर दें। फिर हमारी क्या जरूरत है? नहीं, वो जो बात करें वो दुरुस्त है। आपको फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंडामेंटल स्ट्रक्चर अभी चेंज हुआ है इसके अंदर, आइन के अंदर। आप समझते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ? सदर साहब के बिल्कुल चेंज हुआ है। अगर चेंज हुआ है तो आप इसको चैलेंज क्यों नहीं करते? ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंज किया है 17वीं तरमीम के तहत, 8वीं तरमीम के तहत जनरल ज़ियाउल हक ने चेंज किया था। उसके बाद 17वीं तरमीम के तहत जनरल मुशर्रफ ने बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया। सिर्फ एक शख्स की खातिर, एक शख्स को इक़्तिदार में रखने के लिए किया जाता। ये लोग आइन की हमेशा वायलेशन करते रहे हैं, चाहे वो
जनरल मुशर्रफ हो, चाहे जनरल जियाउल हक हो, चाहे जनरल अयूब हो, चाहे जनरल याहिया हो। आमिर खान साहब, मैं जरा एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप सबवर्ट करते रहे आइन, आप ये सारी बातें जब कर रहे हैं तो इस चीज को आपने जब उस वक्त 85 में चेंजेस लाई गई उसको चैलेंज क्यों नहीं किया कोर्ट में? जब मौजूदा चीजें लाई गई, वो जो लॉयर्स फोरम वर्सेस दी फेडरेशन था, जुडिशरी को आजाद नहीं किया, वरना तो कभी का ये मामला साफ हो जाता। आप ही का बयान है कि जब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुनेजो की असेंबली को गलत रिजॉल्व किया गया था, तो आप ही ने बयान दिया था कि साहब मेरे वालिद जिंदा होते तो देखता कहते सुप्रीम कोर्ट। मेरे वालिद ने नहीं, मेरे वालिद उस वक्त जिंदा नहीं थे। नहीं, आपने कहा था कि जिंदा होते तो आप देखते कि किस तरह ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उसने चीफ जस्टिस को जो पैगाम भिजवाया था उसका मैं ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर।